وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ نصرت سحر بازی صاحبہ، آپ بتائیے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بڑی اہم پارٹیاں خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بنانے کے لیے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، یہ رضا ہارون صاحب کی تجویز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ پھر تو جو تانگا پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کرنی پڑے گی اور کبھی اتفاق رائے ہو نہیں پائے گا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، میں بالکل رضا بھائی کی بات سے اتفاق کروں گی۔ ضرور بڑی پارٹیاں ہیں، ماشاءاللہ پی ٹی آئی ہے، ان کا ایک ہے، اس کے علاوہ بھی سندھ میں کافی پارٹیاں ہیں جن کی بہت 15 سال کی ایک جدوجہد ہے، نظر آ رہی ہے ان کی، تو کیوں نہیں سب سے آپ مشورہ کریں اور اس کے بعد ایک سیٹ اپ بنے۔ میرے خیال میں اس وقت تمام پارٹیز جتنی بھی پاکستان میں پارٹیز ہیں، اگر پیپلز پارٹی کا یہ اگر سوچ ہے تو ان کو ہٹا کے باقی جتنی پارٹیز ہیں، نون کی ابھی آپ کے پاس آ چکا ہے، چودھری نثار صاحب نے بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان سے باہر جتنی بھی بڑی پارٹیز ہوں گی، چھوٹی پارٹیز کا کیا تصور ہے، ذرا اس کو بھی بریف کر دیا جائے کہ وہ چھوٹی پارٹیز کون سی پارٹیز ہیں۔ اگر ٹانگا پارٹی بھی آپ کہہ رہے ہیں تو ذرا اس کو لوگوں کو پتہ تو چلے کون سی ٹانگا پارٹیز ہے۔ تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے سب سے مشاورت کے بعد۔ ٹانگا پارٹی وہ ہوتی ہے جس میں ایک کوچوان ہوتا ہے اور 4 آدمی پیچھے تو وہ ہوتے تو ہیں۔ جب پتہ ہے کہ وہ ٹانگا پارٹی ہے تو اس سے پھر آپ کیوں مشورہ کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو تمام مشاورت ہونی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں ٹیبل پہ، اور جب اسی طرح ہوگا تو ہی ایک میرے خیال میں کیئر ٹیکر جس پہ سب کا ایک مطمئن بھی ہوں گے، اطمینان بھی ہوگا کہ ہاں اب سیٹ اپ آیا، اب ٹرانسپیرنٹ ہمارے الیکشن ہوں گے اگر ہو گئے تو ہمارا بھی یہی ہے جو ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہا ہے، اور تقریباً ساری پارٹیز نے اس چیز پہ ہی اپنا ایگریمنٹ کیا ہے۔ ایک پارٹی ہے جو اس تمام چیزوں سے ہٹ کے بات کر رہی ہے، پتہ نہیں ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ ہماری پارٹی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ آئین کا حصہ ہے۔ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آئین کے حصے میں کر رہے ہیں، اور 20ویں ترمیم میں متحدہ کے ساتھ ساتھ فنکشنل مسلم لیگ بھی اس میں شامل تھی۔ بتا دیں، وہ شک بتا دیں گے آئین کی؟ میں 20ویں ترمیم بتا رہا ہوں۔ 20ویں ترمیم میں کیا ہے وہ بتائیں گے؟ 20ویں ترمیم میں یہی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر فیصلہ کریں گے کنسنسس کے ساتھ کہ کون ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ یہ ہے 20ویں۔ ایک منٹ بات سن لیں پلیز، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو یہ تو آئین سے بالاتر نہیں ہے، لیکن جو طاہر القادری صاحب تو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آرمی سے بھی آپ لیں، نام لیں، اور عدلیہ سے بھی نام لیں، تو یہ تو اب اس سے بھی تھوڑی آگے بات ہوگی، تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے مشورے ہوں گے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک برا نہیں اگر منائیں، میں نہیں مناؤں۔ یہ بھی آپ کے اتحادی بیٹھے ہیں، یہ آپ کے سابق اتحادی بیٹھے ہیں، ساری بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سوال آپ سے، یہ آپ کے اتحادی آپ سے مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بھاگ گئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ بھاگ نہیں گئے، ہم یہ لفظ نہیں یوز کر رہے ہیں، بھاگ نہیں گئے، ہم ان سے قطع تعلق، ہاں قطع تعلق، ان کی جو بھی 5 سالہ کارکردگیاں رہی ہیں، انہوں نے جو کچھ ایس پی ایل جی او لا کر ہمارے ساتھ ایک دھوکہ کیا بغیر ہمارا مشاورت کے، ہم ان سے الگ ہو چکے ہیں۔ بھاگے کیوں؟ اعتماد میں نہیں لیتے، ہم کیوں بھاگیں گے؟ ہم اپنی جگہ پہ ہیں، بھاگنا ان کو۔ یہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا ان سب کے ساتھ۔ دیکھیں بات سنیں، کوئی پرابلم ہے نا آپ میں؟ کوئی پرابلم چلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ مختلف ڈبل گیم کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ تینوں مختلف پارٹیز ہیں میر صاحب، اور ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنا منشور ہے، اور کوئی پارٹیاں ضم نہیں ہوئی تھیں ہم میں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کی ہو۔ اپنا منشور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے منشور پہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ فنکشنل کے دوست ہمارے آج ناراض ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ، تو ہمارے پاس مینڈیٹ تھا، اکثریت تھی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے اکثریت کے ساتھ ایک قانون بنایا ہے۔ اگر اس پہ کوئی ڈس ایگری کر کے اگر جاتا ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، ہم کسی کو زبردستی بٹھا نہیں سکتے، زبردستی کسی کو ہم بھگا نہیں سکتے۔ بٹھایا کب آپ نے؟ اچھا خیر، ہمیں اگر آپ نے کور کمیٹی کا ممبر بنایا تو کون سا آپ نے ٹیبل پہ بٹھایا؟ یہ لمبی بحث ہو جائے گی، اس میں ان کے نمائندے بیٹھے بھی تھے۔ انسلٹ کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ خیر بات یہ ہے کہ ہمارے ساری الگ پارٹیز ہیں، سب کے بے وفائیوں کے الزام لگ رہے ہیں آپ پہ۔ وہ تو تاریخ بتائے گی کہ ہم نے بے وفائی کی یا با وفائی کی۔ میر صاحب ایسے تھوڑی اس مینڈیٹ کے ساتھ بھی، اور جو محترمہ فرما رہی ہیں، گورنر بن جائے اور ایم کیو ایم آپ سے ناراض ہو جائے کسی بات پر، وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے، اور اس کے بعد آپ ایک دن کے گورنر پہ ایک نیا بل لے کر آئیں، اور اس وقت آپ کہیں کہ ہم سندھ سے ہماری بڑی محبت ہے، ہم سندھ ہیں، سندھی ٹوپی پہنی، اجرک پہن لیا، اس دن پہن لیا کہ بھئی ہاں یہ بل کمشنر نظام والا بل ہی سب سے بہترین ہے، سندھ کے مفاد میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ دونوں کی مشاورت کے ساتھ ایک نیا بل آ جاتا ہے آرڈیننس کی صورت میں۔ مذاق چل رہا ہے سندھ کے ساتھ، مذاق چل رہا ہے کیا؟ ہم لوگ بیوقوف ہیں، ہم پارٹیز نہیں ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، صرف ان کا ہی مینڈیٹ ہے۔ اب مینڈیٹ کس کا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اس دفعہ الیکشن میں۔
इलेक्शन पता चल जाएगा, बिल्कुल ये सही बोले, इलेक्शन पता चल जाएगा। अब कि इनका किसका कितना हालत तो आपको mandate। पता है कि क्या हालात है। जो हमें एक चैलेंज दिया गया कि आपने 14 दिसंबर को जलसा किया है, हम 27 को आपका ऐसा जलसा, हालांकि वो जलसा नहीं कहना चाहिए, तो बरसी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जलसा है, वो अच्छा, करके दिखा दिया। ये गुफ्तगू हो रही है कराची शहर में और आप तीनों माशाल्लाह बड़ी अहम सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, लेकिन क्या आप तीनों को एहसास है कि आपके शहर में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? और अगर आप लोग इन मामलात पे इकट्ठे नहीं होंगे तो वो जो मारने वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे कि ये एमक्यूएम है, ये पीपल्स पार्टी है, ये फंक्शन ली, वो आप सबको मारेंगे। हामिद मीर साहब, मुझे एक बात बताइए, कराची शहर है ना, किसका नहीं है, हम सबका शहर है ना। यहाँ पे कितने लोग, 20-25 लोग रोज मरते हैं, बोरियों में बंद हैं, टुकड़े मिल रहे हैं उनके, बम ब्लास्ट होते हैं रोजाना की बुनियाद पे। पहले तो ये होता था कि हम जैसी खवातीन के दिल दहल जाते थे, ऐसी खबर आती थी, ओ गॉड इतने लोग मर गए। अब हम लोग इतने बेहस हो चुके हैं कि जब टीवी पर चला, अच्छा आज 20 मरे, अच्छा आज 18 मरे, इतना हमें आप लोगों ने सेंसलेस कर दिया है। बच्चे हमारे जो हैं वो अब खौफजदा नहीं होते, अगर फायरिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है तो इत्मीनान से सो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये हालात कर दिए गए, किसने किए? वेयर इज द होम मिनिस्टर? सिंध का होम मिनिस्टर कहाँ है? एक हमारे चीफ मिनिस्टर जो है, एक बात सुन, हम आई डोंट नो, सीएम साहब के पास है और सीएम साहब कहते हैं कि मेरा हेल्थ सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है क्योंकि मीजल्स से इतने 200 बच्चे मर गए, मैं क्या करूं, मैं तो कह के थक गया। जो सीएम इतना कमजोर हो और वो जब इस तरह के हालात हो तो खुद विजिट कराए इमाम बारगाहों की, वहां का एसपी, उसका डीआईजी, उसका आईजी, वो विजिट नहीं कर रहे हैं, सीएम खुद निकल रहा है विजिट करने के लिए। वहां के हालात इसी तरह होने हैं, यहां पे रिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ की पुलिस जो लगती है ना, वो एक हफ्ते एक एसपी लगता है, दूसरे हफ्ते उसको चेंज करके दूसरी जगह, दूसरे एसएचओ को दूसरी जगह, ये तो हमारा हाल है। वो रजा हारून साहब, लॉन्ग मार्च तो इन मसाइल पे होना चाहिए, कराची के हालात पे होना चाहिए, टेररिज्म पे होना चाहिए, खुद कुछ हमलों के खिलाफ होना चाहिए, आप सबको इकट्ठे होकर करना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग मार्च आप एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं, इससे तो फायदा उनको होगा जो आप सबके दुश्मन हैं। हम तो चाहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो इस्लाहत आनी है वो आ जाना कि मुनासिब लोग आकर बैठे हैं असेंबली में, तो इस बात को समझें जो आपने कही है। 4 साल पहले ये बात हमने कही थी, हामिद भाई आपके प्रोग्राम में भी कही, और कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की स्टेटमेंट्स हैं कि कराची में क्या होने जा रहा है, और ऐसे ढके छुपे स्टेटमेंट्स नहीं दिए, खुल के नाम लिया, इलाके बताए, जगहें बताई, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दी, नेशनल रिपोर्ट्स दी, इंटेलिजेंस की कहानियां दी, सब कुछ दी, लेकिन हर एक बैठ बोलते नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे जुमले कहे गए कि हम लोग बड़े हैरान परेशान होते थे। आज इस शहर के अंदर वो कुछ हो रहा है और वो एलिमेंट्स कर रहे हैं जिसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अब कराची आ गए, अब सेटल्ड हो गए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना ही मुश्किल हो गया एक मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर, इतना कि किसी और मेट्रोपॉलिटन शहर में हो सकता था। वो वक्त था 4 साल पहले। आज भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको सेकेंडली नहीं, मैं टोटली एग्री करता हूं कि अगर आज भी हमने आंखें नहीं खोली, अगर आज भी इन एलिमेंट के खिलाफ हमने मिलजुल कर कार्रवाई ना की, देखें ये तमाम चीजें, सियासत, जमहूरियत, अगले इलेक्शन, ये सब होते रहेंगे, लेकिन अगर आपके इलाके और आपका वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, आपके हाथों से निकल गया, जो निकलता जा रहा है, तो फिर आप इलेक्शन करा के क्या करेंगे? मुल्क में बलूचिस्तान में जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, फाटा, साउथ वजीस्तान, उससे क्या कहना। अब साथ में एक इलाका रह गया था जो पूरे मुल्क को माशी तौर पे कम से कम संभाले हुए था। कराची सबकी माँ थी, सबकी माँ थी, और माँ के पास जो कुछ हो रहा है मदरलैंड के साथ, जिस तरीके से हो रहा है, औलाद घर से बाहर निकाल आज देते भी हैं, वो किया आज भी अगर हम कराची के ऊपर सियासत करना छोड़ दें, कराची के ऊपर हमारी पॉलिटिकल स्कोरिंग खत्म हो जाए, कराची में ये खत्म हो जाए कि ये जिम्मेदार है, वो सियासी जमातें जिम्मेदार नहीं है, खुदा के वास्ते तो ये ज़हन क्लियर करें, सियासी जमातें कोई आर्मी नहीं होती हैं, सियासी जमातें कोई फोर्स नहीं होती हैं कि वो इन लोगों से जो है वो लड़ें। इन लोगों से लड़ने के लिए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, या पाकिस्तान की फौज कर सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसके हाथ में है रजा भाई, वो बता दीजिए। पहले जो हामिद भाई बात कर रहे हैं ना, वो बात समझना बहुत जरूरी है। वो जिस एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कोई भत्ताखोर की तरफ इशारा, आपका भत्ताखोर शर्जील मेमन साहब जो हैं, इनके मामूजाद भाई को कराची शहर में गोलियां मार दी गई, ठीक है ना, तो ये, और आपके एमपीए को गोलियां मारी गई, तो और रोजाना जैसे कि आप कह रहे हैं 25 हमारे जलसे में हुआ, हमारे 4 साथी जो हैं मोटरसाइकिल के जरिए उनको शहीद किया गया। तो एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम ये बात करेंगे कि ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे जुलूसों में धमाके हो रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च होगा इंतखाबी इस्लाहात के लिए, लेकिन इंतखाबात को पुरअमन कैसे बनाया जाए, इस पर ये सियासी जमातें क्या मिल बैठ के कोई मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने के लिए तैयार हैं, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक शर्जील मेमन साहब। हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ अफसोस करना चाहिए था, लेकिन जब ये मौजू शुरू हुआ तो आपके मामूजाद भाई को गोलियां मार के शहीद किया गया, हम उस पर आपके साथ अफसोस करते हैं। लेकिन ये थोड़े दिन पहले इनकी एमक्यूएम का जो कराची में जलसा हुआ था उसमें भी धमाका हुआ, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसे जुलूस जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन आ रहा है तो इस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए आप नहीं समझते कि ये ज़रूरत है इस वक्त कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप इकट्ठी होकर कम से कम इस एक मसले पे एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाए? मेरा आपकी बात बिल्कुल मुनासिब बात है, और मेरे ख्याल से तमाम मसाइल का हल भी यही है कि जब कोई कॉमन और बड़े चैलेंजेस हों तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये उन पे फ़र्ज़ होता है कि इस तरह के नेशनल इश्यूज़ पर, और जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं, उसमें सबको एक साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल कराची के हालात ख़राब हैं, मान रहे हैं हम लोग, पूरे मुल्क के हालात ख़राब है, ये भी हकीकत है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में भी जो है सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर आप वहाँ की भी रिपोर्ट देखें, और आपके अखबार की सारी वो रिपोर्ट्स कोड होती हैं, कुछ टीवी पे ज़्यादा हाईलाइट होती हैं चीज़ें, कुछ नहीं होती हैं। और लेकिन ये इसको गवर्नमेंट का काम है करना, गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट इसको इस मेन चैलेंज करके ही। आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं, हाँ। ये बताएं कि कराची शहर में गवर्नमेंट ने कहाँ पे क्या किया? देखें, इसमें आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कराची कोई इतना सा शहर नहीं है। थाना पीराबाद में उन्होंने घुस के एसएचओ को कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया, आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। मैं मीर साहब आपको बता रहा हूँ बात कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। कराची में ओवरनाइट कोई छड़ी घूम के अमन नहीं आ सकता। रेंजर्स और पुलिस मुख्तलिफ औकात पर इन लोगों पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इनसे लड़ रही हैं। और तभी आपने देखा कि रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर खुदकश धमाका हुआ, तभी आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस अफसरान जो है, पुलिस के जवान हैं, उनको परसों भी 2 पुलिस अफसरान को जो है वो मारा गया है, शहीद किया गया है। तो रोज़ पुलिस अफसर भी शहीद हो रहे हैं, तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी सिंध की जेलों में आपको तालिबान भी मिलेंगे, दूसरे दहशतगर्द भी मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट की विल नहीं होती, गवर्नमेंट सो रही होती, तो दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन क्या है कि जो इन दहशतगर्द बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, हमें उसको रोकना पड़ेगा इस वक्त, कि जो दहशतगर्द पहुंच गए उनके साथ तो हमें फाइट करनी है, लेकिन जो इन्फ्लक्स हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए वफाकी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन तो वफाकी हुकूमत भी आपकी है, सूबाई हुकूमत भी आपकी, तो हम किधर जाएं? नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये मैटर अकेला सिविल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें दीगर फोर्सेज भी हैं और सबका काम है। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं, उनका जब उनको इन्फॉर्मेशन होती है तो रेंजर्स, आर्मी, पुलिस, एफसी, जितनी भी हमारे पास फोर्सेज हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद के साथ ही हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़े में बड़े निशान है तो हम पीपल्स पार्टी खुद बनी है, हमारी लीडर शहीद हुई हैं। अपने 18 अक्टूबर का आपको वाकया भी याद होगा कि ये सारी चीजें हमने फेस की और आज तक कर रहे हैं, आज तक पीपल्स पार्टी कर रही है और दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन इस चीज में मेरे ख्याल से पॉइंट इसको जिस तरह मोहतरमा फरमा रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ हैं, फलाना कहाँ है, पॉइंट इसको नहीं, फैक्ट। अच्छा, खैर, पूछ लें आप सवाल इनसे कि होम मिनिस्टर क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? ऐसे हालात में एक होम मिनिस्टर को होना चाहिए, नहीं होना मासूम सा सवाल चाहिए? है। या सीएम साहब को इतनी जिम्मेदारियां हैं, वैसे भी मासूम सा सवाल उनका है कोई सुनता ही नहीं है। वैसे उनकी कोई सुनता ही नहीं है। हामिद मीर साहब इनसे पूछिए, उनका स्टेटमेंट है कि हेल्थ मैं पूछ रहा हूं इनसे कि सेक्रेटरी मेरी नहीं सुन रहा है, तो कहाँ से होम मिनिस्टर? वाकई जो है ना, ये आपके जो शहर के हालात हैं, असल में इसने वाकई औरतों को बड़ा सख्त मिजाज बना दिया। अब ये नहीं है, झेलें आप सकते नहीं, ये मसल असल में इसका भी एक और इशू है, क्योंकि इनके अब मैं उस पॉइंट इसको नहीं जा रहा, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ के दौर में सब कुछ हो रहा था ना, तो ये उनके 5 साल जावलत के दौर में भी उनके 5 साल परवेज मुशर्रफ। चले मेरी बात सुना, अब छोड़ दें इसको। आपके एहसासात आपके चेहरे पे आते हैं, फिर आप उनको कंट्रोल करते हैं, फिर वो मुझे लगता है कि फिर वो वापस चले गए। लेकिन जब कराची के हालात की बात होती है तो आपके चेहरे पे कुछ जो है ना, वो एक तशवीश मुझे नजर आती है, आपकी आंखों में भी। तो ये जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान साहब हैं, ये हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके साथी भी हैं, कुलीग भी हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, हम ना कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनकी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, मैं आपको लड़ाना नहीं चाह रहा आपस में। मुझे ये बताएं कि वो कौन से काम है जो उन्होंने नहीं किए और आप चाहते हैं कि ये अब वो भी कर लें? देखिए, मैं एक बात तो मामिर भाई इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम सब ये बात समझ लें कि नंबर 1 ये सियासी मसला नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे मीडिया के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची के इशू को जब भी कोई ऐसे वाक़यात हों उसकी रियलिटी के साथ रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके उसको रिपोर्ट किया करें। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात है कि हमें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि हमारे सामने खड़ा कौन है। वो हमें तो किसी का दोस्त नहीं है, ना हम सियासी जमातों का दोस्त है, ना इस वतन का दोस्त है। ये 2 बातें अगर हमारी क्लियर हो गई तो इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट पे जरूर कि ये फिर हमारी जंग है, फिर से हमें लड़ना है, और ये लड़े बगैर हल होगी नहीं। ये बातचीत से नहीं होगी, ये डायलॉग से नहीं होगी, फिर हम उनके एक्ट्स को ग्लोरीफाई ना करें। अक्सर जमातें अनफॉर्चुनेटली आज भी
آپ کے پروگرام میں بھی آتی ہیں, میڈیا پہ بھی آتی ہیں, کوئی ایسا واقعہ ان کی کنڈیمنیشن کرنے کے بجائے ان کو گلوریفائی کرتی ہیں, جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کامن اینیمی نہیں ہے, وہ کچھ کا فرینڈز بھی ہے, تبھی تو شہر میں ایگزسٹ کرتا ہے. جن لوگوں کا وہ دوست ہے وہی تو اس کو ایگزسٹنس کی جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی شہر میں تو رہتے ہیں, یہ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ایک ایسا افیکٹو انٹیلیجنس کمیونٹی پولیس بیس سسٹم آپ نہیں بنائیں گے جہاں آپ کے پاس انٹیلیجنس کمیونٹی سے آ رہی ہو, جہاں آپ لوگوں سے انفارمیشن لے کر اس پہ کوئی ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, یا کم از کم ویل اینڈ وش رکھتے ہو کہ جی آپ نہیں کرنا, تو اس کو معاملے کو تبھی ٹیکل کیا سکتا ہے. یہ ٹیررزم سے ڈیل ہو رہا ہے, یہ ایکسٹریمزم سے ڈیل ہو رہا ہے, یہ کوئی چور بدماش کارڈ لفٹر سے آپ ڈیل نہیں کر رہے. اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہیں ختم کرنی ہے آپ نے, یہ جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ان کا کراچی کا مقصد جو ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. کراچی کو سیز کرنا, کراچی کا جو کیپٹل ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا, اور اس ملک کو ڈیسٹیبلائز. اچھا آخری سوال, چھوٹا سا جواب دیجیے گا. یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہونے والا ہے 14 جنوری کو, اس سے آپ سب کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت آ جائے اور وہ نمائندے اس لانگ مارچ کی نتیجے میں لانگ مارچ کی ضرورت نہ پیش آئے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہی طاہر القادری صاحب کے پاس وزٹ کی جائے اور ان سے مشاورت کی جائے. جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد جا کر, پیپلز پارٹی اگر وہ پاس چلی جائے تو لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جو مطالبات وہ کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں سے, وہ 10 جنوری تک کا تو ٹائم دیا ہے نا انہوں نے, تو 10 جنوری تک وہ جا کر ان سے بات سن لیں. طاہر القادری صاحب کی اگر آپ 23 دسمبر کی اسپیچ سے لے کے سارے ٹاک شوز کو ان کو چھوڑ دینا, ہارون صاحب روز نہیں بات کرتے. لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ان کو اپنی بات آگے پہنچانی ہے. اگر آپ تو بات آپ نے پہنچا دی نا جلسے کے تھرو ان کی, اب وہ روز نیا مطالبہ, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے 15 دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دے میں اس ملک کا تقدیر بدل دوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے پرائم منسٹر نہیں, وہ بعد میں کہا انہوں نے, میر صاحب بعد میں کہا, پہلے انہوں نے یہ کہا تھا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دوں گا اگر آپ مجھے بتاتے. آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ لانگ مارچ کر لیں؟ آپ کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگ رہی ہے. ہمیں بات چیت میں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسمبلیوں میں بھی ہے حامد بھائی, ایسی جماعتیں موجود ہیں جو قسم سے ٹیررزم کے واقعات کے اوپر کنڈیمنیشن مذمتی بیان تک نہیں دے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. آپ بھی چلے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت میں دے. ایک بات کہوں گی, سر پاکستان چھوٹی بات بچانا ہے, ایک چھوٹی بات, پاکستان بچانا ہے, بس یہ ہمارا وہ دیکھیے، ہونا چاہیے. اگر یہ 5 سال پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعت رہی MQM, اگر ڈیلیور کر جاتے عوام کو آپ بھی تو ساتھ تھے ان کے, ہم نے ہمیشہ نہیں, ہم آپ بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو پرویز مشرف یا جاوید کا دور طاہر القادری صاحب جیسی لوگ آ کر پھر ایسی لانگ مارچ نہ. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور انتخابی اصلاحات پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ انتخابی اصلاحات کے لیے ہو رہا ہے, لیکن ایک نقطے پہ تینوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اس وقت پاکستان کو بھی بچانا ہے, اور جو آنے والا الیکشن ہے اس کو پرامن بنانا بھی حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے, اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اور اگر پیپلز پارٹی طاہر القادری صاحب کے پاس چلی جائے تو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.